کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کی سرحد اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ کووڈ-19 کو کنٹرول نہیں کر لیتا۔ 21 اکتوبر کو معاہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد امریکی کینیڈا کی سرحد دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایک انٹرویو میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا اس وقت تک سرحد کو بند رکھے گا جب تک امریکہ کووڈ-19 کا کنٹرول حاصل نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ابھی اس حال میں نہیں ہے کہ جہاں ہم ان سرحدوں کو دوبارہ کھولنے میں جلدی محسوس کریں۔ جب ہم سرحد کو دوبارہ کھولیں گے تو سب سے پہلے کینیڈا کی حفاظت کو ذہن میں رکھیں گے۔ ہم دنیا بھر کے دیگر مقامات کو کورونا کا شکار دیکھتے ہیں اور ہمیں ابھی سرحد کو بند ہی رکھنا چاہیے جب تک کورونا قابو میں نہیں آ جاتا۔ گزشتہ ہفتے میں 13 ریاستوں بشمول الاسکا، مینیسوٹا، مونٹانا اور نارتھ ڈیکوٹا میں 7 دن کے اندر نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ دن تک سرحد بند ہی رہے گی۔ اونٹاریو میں ایسوسی ایٹ میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر باربرا یافی نے کہا ہے کہ صحت عامہ کے اقدامات کرنے والی ٹیم کا اس ہفتے کے آخر میں اجلاس ہوگا، جس میں اونٹاریو میں صحت کے تمام اداروں میں اعداد و شمار پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ متعدد اقدامات کے علاوہ نئی پابندیوں کے تحت انڈور ڈائننگ پر پابندی عائد ہوتی ہے اور جم بھی بند کرنے چاہیے۔ ہیملٹن اور یارک ریجن جیسے علاقوں میں اوٹاوا سے زیادہ کووڈ-19 کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہیملٹن میں کووڈ-19 میں 41 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ یارک ریجن میں 79 کیسز رپورٹ ہوئے۔ یافی نے کہا کہ متعدد مختلف عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ان میں نئی پابندیاں لاگو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پبلک ہیلتھ ٹیم ٹیسٹوں میں مثبت شرح 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ بدھ کے روز رپورٹ کیے گئے کیسز صوبے بھر میں اعداد و شمار میں مزید 3% اضافہ ہوا ہے جو بہت خطرے کا باعث ہے۔ اونٹاریو میں بدھ کے روز کورونا وائرس کے مزید 721 واقعات رپورٹ ہوئے۔ منگل کے روز 746 انفیکشن کی تصدیق ہوئی۔ پیر کو 807، اتوار کو 649 اور ہفتے کو 809 رپورٹ ہوئے۔ اونٹاریو میں 783 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ یورپ امریکہ میں عالمی وبا کے 3,30,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ کینیڈا اور پوری دنیا کرونا وائرس سے شدید متاثر ہے۔ کینیڈا میں کووڈ-19 کے تصدیق شدہ 1,91,311 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 9,698 اموات بھی شامل ہیں، جبکہ 1,61,134 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے پریس ڈاٹ کیوبک کے مطابق 89,963 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ اونٹاریو میں 62,196 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے، 3,022 اموات ہوئیں، 5,329 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ البرٹا میں 21,199 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے، 287 اموات ہوئیں، 18,223 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 10,892 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے، 250 اموات سمیت 9,112 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اوٹوا کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے صوبے کے ریسٹورانٹس، جمز اور تھیٹروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت اوٹوا میں کرونا وائرس کی بڑھنے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ویرا ایچز نے اوٹاوا کے سٹی کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور ریسٹورنٹس، جمز اور تھیٹرز میں جانے سے گریز کریں۔ ایچز نے کہا کہ یہ وہ وبا ہے جس کی وجہ سے 2 ہفتے میں کاروباری اداروں کو شدید نقصان پہنچا۔ ان 2 ہفتوں کے دوران صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آ سکی۔ صورتحال اور بھی خراب ہوتی جا رہی ہے اور جن جگہوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے وہاں صوبائی فیصلے کی حمایت کی جائے گی۔ صوبے کے مطابق شہر میں کووڈ-19 کے مزید 62 واقعات ہوئے ہیں جبکہ ٹورنٹو میں 1 لاکھ کیسز ہیں، جس کے نتیجے میں اوٹاوا شہر میں انفیکشن کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ اسپتالوں میں داخل ہونے کی شرح مزید بڑھ گئی۔ معاشرے میں وائرس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ٹورنٹو انتظامیہ نے کرس میری کے ساتھ ساتھ سعد رفیق اور اونٹاریو کے سابق چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ڈیوڈ کو کورونا کی بحالی کے لیے منصوبے کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی ہے۔ شہر کی انتظامی کمیٹی کو ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں منصوبہ تیار کیا گیا۔ پہلے ہی 2020 میں شہر وبائی امراض کی وجہ سے محصول اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ میری نے کہا کہ اس سال ٹورنٹو کو جو مالی بوجھ پڑ رہا ہے اس کا امکان 1.8 بلین ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2021 میں آمدنی اور اخراجات 1.5 سے 1.7 بلین ڈالر کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ وفاقی اور صوبائی امداد نے اس سال شہر میں خدمات میں کمی اور ٹیکس میں اضافے کو روکنے کی اجازت دی۔ اس شہر کو بجٹ کے ایک ناقابل یقین حد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی مالی اعانت کے لیے حکومت کی دیگر سطحوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہماری امید ہے کہ واضح طور پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے جلد ہی کوئی خبر ملے۔ نجکاری کی فہرست میں شامل 19 اداروں کی فہرست سینٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ نجکاری فہرست میں نیو یارک میں PIA کی ملکیت
होटल रोज वैली भी शामिल है। फहरिस्त के मुताबिक ब्लॉकी पावर प्लांट, हवेली बहादुर शाह प्लांट, SME बैंक, फर्स्ट विमन बैंक सर्विसेज इंटरनेशनल होटल, जिना कन्वेंशन सेंटर और माड़ी पेट्रोलियम को भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, गुड्डू पावर प्लांट, नंदीपुर पावर प्लांट और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी निजकारी की फहरिस्त में रखा गया है। सेनेट में निजकारी की फहरिस्त पेश किए जाने पर अपोजिशन ने ऐवान में शेम शेम के नारे लगाए। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि हुकूमत कहती थी कि रोज वैलेट होटल निजकारी की फहरिस्त में शामिल नहीं, अब इस फहरिस्त में बताया गया है कि रोज वैलेट होटल की निजकारी फहरिस्त में शामिल है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों पर रेमडेसिविर दवा का कोई असर नहीं होता है। अमरीकी कंपनी की जानिब से तैयार की जाने वाली एंटीवायरल रेमडेसिविर वो वाहिद दवा है जिसके कोविड-19 के मरीजों पर मखसूस असरात जाहिर हुए थे और इससे कबल ये दवा इबोला के वायरस के खिलाफ आजमाई गई थी। अमरीकी फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा मरीजों पर इस दवा के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। ताहम अब आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मौसर अमरीकी दवा रेमडेसिविर कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा मरीजों पर बहुत कम या कोई असर नहीं डालती और ऐसा नहीं लगता कि इस दवा के इस्तेमाल के जरिए मरीजों को तेजी से सेहतयाब होने में मदद मिलेगी। आलमी वबा कोरोना का 2 मरतबा शिकार होने वाली डच खातून हलाक हो गईं, जिसके बाद एंटीबॉडीज और कुव्वत मुदाफ़ियत की मुद्दत के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए। हॉलैंड की 89 साला खातून की हलाकत को 2 मरतबा कोरोना का शिकार होने के बाद वायरस से इंतकाल करने वाली दुनिया की पहली रिकॉर्ड हलाकत करार दिया जा रहा है। हॉलैंड की मैस्ट्रेट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की तहकीक के मुताबिक मोअम्मर खातून को बोन मैरो कैंसर का आर्जा लाहक था और सेल थेरेपी की वजह से उनके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ गया था। मुहक्किकीन का कहना है कि मुतासरा खातून का कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के मुनासिब सलाहियत का हामिल हो सकता था और मरीज़ा के कैंसर के आर्जे के लिए जो तरीका इलाज इस्तेमाल किया गया उससे इंसानी जान को कोई ख़तरा नहीं था। खातून मरीज़ा को रवां बरस के आगाज़ में शदीद खांसी और बुखार के बाद अस्पताल दाखिल करवाया गया और उनका कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया था, लेकिन खातून को 5 रोज़ के इलाज के बाद घर भेज दिया गया था। कैंसर की कीमोथेरेपी के 2 रोज़ के अंदर और खातून को पहली मरतबा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के 59वें रोज़ के बाद दोबारा खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत सामने आई। खातून का कोरोना का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया और जब इलाज के चौथे और छठे रोज़ उनके खून के नमूने लिए गए तो उसमें एंटीबॉडीज़ जिस्म में मौजूद वायरस के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले खलिए मौजूद नहीं थे। 1933 में नाजियों की जानिब से बर्लिन की एक यहूदी खानदान से लूटे गए फन पारे हाल ही में 87 सालों बाद असल वर्सा को वापस कर दिए गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक 1933 में नाजियों ने एक यहूदी खानदान से फन पारे लूटे थे जो कि हाल ही में न्यूयॉर्क के एक छोटे म्यूजियम में दरियाफ्त हुए, जिसके बाद उन्हें असल वर्सा को वापस कर दिया गया। इन फन पारों का नाम विंटर्स था जो एक अमरीकी फनकार गॉरी मेल्चर्स के 1000 फनपारों की कलेक्शन का हिस्सा हैं जो नाजी पार्टी के हदफ बनने के बाद बर्लिन के एक मशहूर यहूदी खानदान से छीनी गई थी। इन फनपारों के छीने जाने के बाद यहूदी खानदान के वर्सा कई दिहाइयों से उन्हें वापस हासिल करने के लिए शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। न्यूयॉर्क के शुमाली डिस्ट्रिक्ट के कायम मकाम अटर्नी का कहना है कि इस यहूदी खानदान ने अपनी हर चीज़ खो दी थी लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे इस तकलीफ को दूर नहीं किया जा सकता जिससे यहूदी खानदान गुजरा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन फनपारों के मिलने से उनके खानदान को कुछ हद तक इंसाफ मिलेगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2021 के शुरू में दौरे की दावत दी है। इस हवाले से PCB और दीगर स्टेक होल्डर से बात करके हतमी फैसला करेंगे और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए ECB अपना किरदार अदा करेगी। इंग्लैंड बोर्ड का कहना है कि दौरा पाकिस्तान से पहले सिक्योरिटी और सेहत के मामला देखना होंगे। दूसरी जानिब PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि इंग्लैंड बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर 3 T20 मैचेस के लिए खत लिखा गया जिसके लिए जनवरी में दावत दी गई है। वसीम खान ने कहा कि जनूबी अफ्रीकी बोर्ड के बहरान के बावजूद पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज को खदशा नहीं। जनूबी अफ्रीका की सिक्योरिटी जायजा टीम नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी और टीम शेड्यूल के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगी जिसमें 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस शेड्यूल में हैं। इनका कहना था कि जनूबी अफ्रीकी टीम के दौरे से कबल इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान आने की दावत दी है। अलबत्ता दौरे से कबल इंग्लैंड बोर्ड सिक्योरिटी और हालात का जायजा लेगा।